Hi everyone, welcome to the session of linear IC applications. In this session, I am going to give the demo on triangular waveform generator. So that means op-amp can also be used to generate a waveform, nothing but a triangular waveform. Generally, op-amp can also be used to generate a square waveform as well as triangular waveform. So a stable multivibrator can also act as a square wave generator because in this case, in a stable multivibrator, we can have some square wave without giving any input. So that means the square wave generator is nothing but you can take it as a stable multivibrator. Next, monostable multivibrator. Already in previous session we have discussed about the monostable multivibrator. And last generator is triangular waveform generator by using an op-amp. So how we can generate a triangular waveform? So the output of integrator is a triangular wave generator using an op-amp if its input is a square wave. So if a square wave is integrated, then that will be changed to the triangular wave. Already in previous class I have said that if the square wave is differentiated, then that will be changed into a spikes, positive and negative spikes. Similarly, if a square wave is integrated, then that will be changed into a triangular waveform. So, in order to generate a triangular waveform, here we are using two circuits, two blocks. So, one is a square wave generator, another one is an integrator. We are taking two blocks, one is square wave generator, another one is integrator. So already we know the integrator, if suppose if you are applying some square wave as the input to the integrator, then we can get some triangular wave at the output of the integrator because here it is an integrator. Whenever the square wave is passed to the integrator, integration operation is performed and finally we can get some triangular wave. So and next when we want to generate some, here we need some square waveform. So in order to get the square waveform, we are using a square wave generator. We are using a square wave generator. So here we are not applying any input. So this is in previous class we have already discussed about the stable multivibrator, or we can also say the square wave generator. So here this circuit generates a square wave. The output of this circuit is connected to the integrator. Whenever the square wave is applied to the integrator, then we can get some triangular wave at the output of the integrator. So the output of the integrator is a triangular waveform if its input is a square wave. So this means that triangular waveform generated using an op-amp can be formed by simply connecting the integrator to the square wave generator. By simply connecting the integrator to the square wave generator, we can generate a triangular waveform. So basically, triangular waveform is generated by alternatively charging and discharging capacitor with some current. So this is achieved by connecting integrating circuit at the output of the square wave generator. So how we can get the triangular waveform at the output of the integrator means by charging and discharging of the capacitor. We can get the triangular waveform. Suppose let us assume at the initial condition, we can have some input of the integrator, that is assumed at plus Vsat, that is square wave is at plus Vsat. This forces a constant current through the capacitor, and the capacitor charges towards negative saturation, that is we can get some negative ramp. Similarly, when the square wave is at minus Vsat, then the capacitor charges towards positive ramp, towards positive Vsat. So hence we can get some positive ramp. So the negative and ramp and positive ramp will result in a triangular waveform generator. So like this. So if it is at positive Vsat, the square wave is at positive Vsat, then the capacitor charges towards minus Vsat. Then the capacitor charges towards minus Vsat. Then we can get some negative ramp. If it is at negative, the square wave is at negative sat, that is minus Vsat, then the capacitor charges towards plus Vsat. So already we know the operation of integrator. By the that means if we follow that operation, we can get some negative ramp and positive ramp at the output of the integrator. So hence we can get the triangular waveform if we give the input as a square wave generator. So here the difference is
As we move on to the higher frequencies, the amplitude will decrease. The amplitude will decrease because of the capacitor. The amplitude will decrease, but this amplitude is same. But the triangular waveform amplitude will decrease as we move on to the higher frequencies because of the capacitance effect. సో ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసండి ఇంటిగ్రేటర్ ఆపరేషన్ చెప్పినప్పుడు ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ జరిగి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది మ్యాథమెటికల్ గా అయితే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ 1/RC మైనస్ 1/RC ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ Vin ఇంటూ dt అనేది మనకు వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ చూసాము డిరైవ్ కూడా చేసాం సో ఇప్పుడు ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ స్క్వేర్ వేవ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది స్క్వేర్ వేవ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది అదే స్క్వేర్ వేవ్ ని మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేశారనుకోండి స్పైక్స్ వస్తాయి మీరు మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ లో పల్స్ స్క్వేర్ వేవ్ ని మీరు డిఫరెన్షియేటర్ ఇచ్చారు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ స్పైక్స్ వస్తాయి అలాగే స్క్వేర్ వేవ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది సో అంటే మనకి ఇప్పుడు ట్రయాంగులర్ వేవ్ రావాలి సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాము ఇంటిగ్రేటర్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇంటిగ్రేటర్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్ వేవ్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ వేవ్ అనేది ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ జరిగి మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ స్క్వేర్ వేవ్ రావాలి అంటే మనకి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ కావాలి మళ్ళీ స్క్వేర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేసే సర్క్యూట్ మనం డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ వేవ్ ఇవ్వకూడదండి ఇస్తే వచ్చేస్తుంది అని కాదు ఇక్కడ ఏం చేయాలి దీని నేమ్ ఏంటి ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేటర్ దీనంతటి ఇదే జనరేట్ చేయాలి ట్రయాంగులర్ వేవ్ మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా సో ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండానే స్క్వేర్ వేవ్ వచ్చేది ఏముంది అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ సో అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ లో మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వం మీరు చూడండి ఇవి రెండు గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం ఎలాంటి ఏసీ సిగ్నల్ మనం ఏం ఇవ్వలేదు ఇక్కడ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ ఈ రెండు కంపారిజన్ జరుగుతూ ఈ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే మైనస్ విసాట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ విసాట్ ఉంటుంది సో అలా ఫ్లక్చుయేషన్ జరిగితే మనకి స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుంది ఈ ఆపరేషన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాం సో ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ వేవ్ ని మనం ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇవ్వడానికి స్క్వేర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేయాలి స్క్వేర్ వేవ్ జనరేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇది మన స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ద ఇంటిగ్రేటర్ whenever we are applying that square wave to the integrator then we can get finally a triangular wave at the output of the integrator సో అలా మనం స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ ని ఇంటిగ్రేటర్ ని కలిపి ట్రయాంగులర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం ఇది స్క్వేర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది దీనంతటి ఇదే ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ దీనంతటి ఇదే ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేట్ చేస్తుంది అలా మనం సర్క్యూట్ డిజైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఆపరేషన్ చూస్తే కనుక ఇలా ఎందుకు మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూస్తే ఎప్పుడైతే మీరు పాజిటివ్ విసాట్ ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుందంటే ఏమొస్తాయి ఉంటే ప్లస్ విసాట్ ఉంటుంది లేదంటే మైనస్ విసాట్ వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ప్లస్ విసాట్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ప్లస్ విసాట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి ఈ ఇన్పుట్ మీరు దేనికి ఇస్తున్నారు నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారు సో నెగిటివ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నెగిటివ్స్ లో వస్తుంది కదా సో అంటే ఫస్ట్ మీరు ప్లస్ విసాట్ ఇచ్చారంటే కెపాసిటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే మీకు నెగిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది ఇలా ఓకే అలాగే సపోజ్ ఇక్కడ మీరు మైనస్ విసాట్ ఇచ్చారనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మైనస్ విసాట్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ విసాట్ వచ్చినప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ మైనస్ ని మైనస్ కి ఇచ్చారు ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇచ్చారు కాబట్టి పాజిటివ్ వస్తుంది అవుట్పుట్ పాజిటివ్ అంటే కెపాసిటర్ అనేది పాజిటివ్ ర్యాంప్ అంటే పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది సో ఇలా మీకు డిశ్చార్జింగ్ అండ్ ఛార్జింగ్ కెపాసిటెన్స్ డిశ్చార్జింగ్ ఛార్జింగ్ పాత్ వల్ల మనకి నెగిటివ్ ర్యాంప్ అండ్ పాజిటివ్ ర్యాంప్ రెండు వస్తాయి అండ్ ఇలా మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే బట్ దీనిలో ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ అనేది హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి మూవ్ అవుతుంది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగులర్ వేవ్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్ the square wave amplitude is constant there is no change in the amplitude ఇక్కడ amplitude ఏం మారదండి బట్ ఈ amplitude అనేది హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ కెపాసిటెన్స్ ఉండడం వల్ల ఇది మన ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ జనరేటర్ ఇలా మనం ట్రయాంగులర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేస్తాం స్క్వేర్ వేవ్ ని ఇంటిగ్రేటర్ ని యూజ్ చేసి అండ్ వీటి బేసిక్ ఆపరేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము అవి పర్టికులర్ గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఇది బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్ అండి గుర్తుంది కదా మీకు
రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ యూజ్ చేశారు. ఇది బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్. బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటండి? బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకి మాక్సిమం గెయిన్ వచ్చేస్తుంది. లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మనకి గెయిన్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ అయిపోతుంది. అంటే లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే డీసీ సిగ్నల్ అంటే డీసీ రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంత లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో కెపాసిటర్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇక్కడేం ఉండదు అనమాట. ఇక్కడేం లేదు అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఉండదు. ఫీడ్బ్యాక్ ఏది లేదు అంటే అవుట్పుట్ అనేది సంబంధం లేకుండా ఇన్ఫైనైట్ అలా వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ కి సంబంధం లేకుండా వస్తుంది. అలాగే చెప్పాం కదా, ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటేనే మనకి లీనియర్ గా వస్తుంది ఆపరేషన్. ఫీడ్బ్యాక్ లేనప్పుడు నాన్ లీనియర్ గా వస్తుంది ఆపరేషన్. అంటే సాచురేషన్ వోల్టేజెస్, మాక్సిమం వోల్టేజెస్, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కన్నా అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో మాక్సిమం గెయిన్ అనేది వస్తుంది. ఇది మన ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేటర్ లో. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం కనెక్ట్ చేస్తారు? ఒక రెసిస్టర్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు. ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అంటాం దాన్ని. ఇది బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్ అండి. బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఈ కెపాసిటెన్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ అవడం అంటే ఇక్కడ ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు. ఫీడ్బ్యాక్ లేనప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది మాక్సిమం వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ కి సంబంధం లేదు, ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్పొచ్చు. సో అలా రాకూడదు, లీనియర్ గా రావాలి. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. సో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇది ఓపెన్ అయిపోయినప్పటికీ మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో అలా ఫీడ్బ్యాక్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. అది ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది మన ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్. జస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ రెండు సేమ్ అండి. ఓకే, just here we are adding one more component, that is resistance. That is the basic integrator problem can be overcome in this case. That means here we are adding one more resistance in parallel to the capacitance. That means at lower frequencies the capacitance will become open and there is no feedback. That will lead to the non-linearity at the output. That problem can be overcome by using a resistor R4. That means here the R4 is connected in parallel with the capacitance. If there is a problem, if we are operating the integrator at lower frequencies, if it is open, even though we have some resistance, that means even though we have some feedback from output to the input, because of this feedback we can have some linearity operation at the output of the integrator. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ మనం ఇలా ఓవర్కమ్ చేస్తాం. జస్ట్ ఆ సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ రెసిస్టెన్స్ వల్ల గెయిన్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ రాదు. ఓకే, ఇన్పుట్ కి తగ్గట్టుగా గెయిన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది ప్రాక్టికల్ ఇంటిగ్రేటర్. ప్రీవియస్ గా చూసింది బేసిక్ ఇంటిగ్రేటర్. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేటర్ ని అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ ని యూజ్ చేసి మనం ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్, so we have one more triangular waveform generator, another triangular waveform generator which requires fewer components. So if you want to design a triangular waveform generator with less components compared to the generator which we have discussed earlier. So if you compare this circuit with this circuit, we have less components. We need less components. So if you want to design a triangular waveform generator with lower components, then we can use this type of triangular waveform generator. This is also a triangular waveform generator. In this case, we are using a comparator. Here it is a comparator and it is an integrator. In this case, we are using a comparator and an integrator. In previous case, we are using some square wave generator as well as integrator. Here we are using a comparator. This is comparator. Comparator also gives some square wave output, and that square wave output is again given to the integrator, which leads to the triangular waveform generator. Triangular wave. So ఇది తక్కువ కాంపోనెంట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు, తక్కువ కాంపోనెంట్స్ తోనే మీరు డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అన్ని కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి కాంప్లెక్సిటీని పెంచుకోవాలనుకోవట్లేదు, అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా కూడా మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ట్రయాంగులర్ వేవ్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ తగ్గుతాయి. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ తగ్గడం వల్ల కాంప్లెక్సిటీ మనం తగ్గిస్తున్నాం, సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ. సో ఇలా కూడా మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ట్రయాంగులర్ వేవ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కంపరేటర్ అండి. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏమి ఇన్పుట్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, జనరేటర్ అంటే అదే జనరేట్ చేయాలి, మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ నుంచి తీసుకున్నారు, ఇది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఈ రెండు కంపారిజన్ జరుగుతూ మనకి వస్తుంది స్క్వేర్ వేవ్. ఆ స్క్వేర్ వేవ్ మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది. సో ఆపరేషన్ చూద్దాం ఎలా జరుగుతుంది అనేది. జస్ట్ ఇది కంపరేటర్ అండి. ఓకే, అండ్ ఇది ఇంటిగ్రేటర్. మనకి కంపరేటర్ నుంచి స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుంది, అండ్ దాని తర్వాత ఇది ఇంటిగ్రేటర్ ఇస్తే మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ వస్తుంది.
So this is also one more triangular waveform generator. So it consists a comparator A and an integrator B. So the output of the comparator is a square wave. That means it consists of amplitude plus or minus VSAT, and it is applied to the inverting terminal of the integrator. That is for the second circuit. So the output of the integrator is a triangular wave, and it is fed back as input to the comparator through some voltage divider. So here, this is a comparator. This is an integrator. So comparator output is that is the output of the comparator is given to the integrator. We are connecting some feedback to the non-inverting terminal of the comparator. We are connecting the output of integrator to the non-inverting terminal of the comparator A by using two resistances R2 and R3 here. And to understand the circuit operation, assume that the output of the comparator is at plus VSAT. Let us assume at the initial condition, the output of the comparator is at plus VSAT. So this forces a constant current through the capacitance to give a negative going gram. So hence we can get some negative going gram at the output of the integrator. So already we know, suppose consider, here we can get some plus VSAT. If you are applying some plus VSAT to the inverting terminal of the integrator, then the capacitor, that means we can get some negative voltage, that is we can get some negative ramp, that means capacitor discharges. So similarly, therefore one end of the voltage divider is at plus VSAT and the other end is at negative going gram. So when the negative going gram reaches a certain value minus V ram, the effective voltage at point P becomes slightly below 0 volts. Suppose if it is at plus VSAT, the capacitor the output of the integrator becomes negative gram. The output of the integrator is a negative going gram because the capacitor discharges. So whenever the output of the integrator is at minus V ram, that is we can get some negative ram. If you observe the voltage divider circuit here, the first point, at this point we can have some plus or minus VSAT. In this condition we have some plus VSAT, and in this if you are applying some plus VSAT, the output of the integrator is negative going gram. So that means at this point we can get some negative going gram. So at certain condition, the negative going gram reaches a certain value minus V ram, and the effective voltage at P becomes slightly below 0 volts. So if you observe the figure, the output voltage is plus VSAT. The output of the comparator is at plus VSAT. It is applied to the integrator. So integrator inverting terminal. If it is applied to the integrator inverting terminal, then we can get some negative going gram, because we can get some negative voltage because we are applying some input to the inverting terminal. So if it is at negative going gram, then it is also applied to the negative going gram, is also applied to the non-inverting terminal of the comparator. So it is at negative going gram, and the voltage at this point is minus V ram, suppose consider, and here we have some plus V ram. So at certain condition, the negative going gram becomes slightly below 0 volts. This is the 0 volts graph, 0 volts line. If it is slightly below the 0 volts, then that is also applied to the non-inverting terminal of the comparator. And at certain condition, the effective voltage at point P becomes slightly less than 0 volts. And if you compare, the voltage at this terminal is 0 volts, the voltage at this terminal is slightly less than 0 volts. And which voltage is more? 0 volts here, and it is less than 0 volts. The voltage at this point or at this terminal is more. If the voltage at this terminal is more, the output is minus VSAT. If it is more, the output is minus VSAT. If it is minus VSAT, then again it is applied to the negative terminal of the integrator. If negative VSAT is applied to the negative terminal of the integrator, then we can get some positive going gram. And that ramp is also again applied to the non-inverting terminal of the comparator. So after some time, that means the capacitor discharges. After some time, the capacitor voltage will become slightly more than 0 volts. While charging of the capacitor, at certain point, the capacitor voltage becomes slightly more than 0 volts.
If it is more than 0 volts, that is also again applied to the non-inverting terminal of the comparator. If it is greater than 0 volts, it is a 0 volts. It is greater than 0 volts. Which voltage is more? The voltage at this point is more. That means we can get some plus Vsat here. If it is a plus Vsat, the output of the integrator is negative going ramp. The capacitor discharges. So after some time, if it crosses, it is also applied to the positive terminal of the comparator. If it crosses 0 volts, that means if it less than 0 volts, then the output of the comparator becomes, if it less than 0 volts means this voltage is high, we can get minus. So we can get some positive and negative going ramps at the output of the integrator, as well as we can get some positive and negative saturation voltages at the output of the comparator. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఆపరేషన్. ఇది సింపుల్ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ జనరేటర్. కంపేర్ ఫస్ట్ ఫిగర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది సింపుల్, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ తగ్గుతాయి. ఇది ఆపరేషన్ కనుక మీరు చూస్తే కంపరేటర్ ఫస్ట్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం కంపరేటర్, సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాం ఇంటిగ్రేటర్. కంపరేటర్ అవుట్పుట్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంపరేటర్ అవుట్పుట్ ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ గా ఇస్తున్నారు కంపరేటర్ బై యూజింగ్ R2 అండ్ R3 రెసిస్టెన్సెస్. ఈ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ కంపరేటర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఇది ప్లస్ Vsat ఉంది అనుకోండి, అంటే ప్లస్ Vsat ఉంది అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ప్లస్ Vsat ఉందో ఆ వోల్టేజ్ ని మన ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇస్తాం. నెగటివ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారు, నెగటివ్ టెర్మినల్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారు. సో ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఎప్పుడైతే మీరు పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తారో మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? ఇది వోల్టేజ్ ఇస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అంటే అవుట్పుట్ అనేది నెగటివ్స్ లో వస్తుంది. సో నెగటివ్ వస్తుందంటే నెగటివ్ గోయింగ్ గ్రాఫ్ వస్తుంది, కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఏదైతే వోల్టేజ్ ఉందో అదే వోల్టేజ్ ని మళ్ళీ దేనికి ఇస్తున్నారు? ఈ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ప్లస్ Vsat అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది నెగటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది. సో ఒక సర్టన్ కండిషన్ దగ్గర కెపాసిటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఒక సర్టన్ ఇది ప్లస్ Vsat ఉన్నప్పుడు కెపాసిటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, నెగటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు. సో నెగటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వచ్చినప్పుడు ఒక సర్టన్ కండిషన్ దగ్గర ర్యాంప్ వోల్టేజ్ అనేది లెస్ దాన్ 0 volts, అంటే ఇది ఇలా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఒక సర్టన్ కండిషన్ దగ్గర 0 కన్నా తగ్గుతుంది కదా. అండ్ అలాగే టోటల్ ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ చూసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? నెగటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ రావడం వల్ల నెగటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ టెర్మినల్ ని 0 volts ఇది. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వోల్టేజ్ ఏమైంది? లెస్ దాన్ 0 volts అయింది, నెగటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇది లెస్ దాన్ 0 volts, ఇది 0 volts. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉన్నట్టు మనకి? ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో 0 volts ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే అవుట్పుట్ మైనస్ Vsat వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ మైనస్ Vsat ఉంటే అది మీరు ఇంటిగ్రేటర్ కి అప్లై చేస్తున్నారు. మైనస్ Vsat ని మీరు ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ వస్తుంది, అంటే పాజిటివ్ ర్యాంప్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ర్యాంప్ ని మళ్ళీ దేనికి ఇస్తున్నారు మీరు? ఈ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తూ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? చార్జ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది. ఒక సర్టన్ కండిషన్ దగ్గర కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? ఇలా చార్జ్ అవుతూ 0 volts కన్నా క్రాస్ అవుతుంది, 0 volts కన్నా అబోవ్ వస్తుంది. ఆ వోల్టేజ్ ని మీరు దేనికి ఇస్తున్నారు? మళ్ళీ ఈ పొటెన్షియల్ డివైడర్ ద్వారా దీనికి ఇస్తున్నారు. సో ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ ఎట్ పాయింట్ బి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక సర్టన్ కండిషన్ దగ్గర ఇది పాజిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, +1 ఆర్ +0.5 ఎంతైనా రావచ్చు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ 0 volts, ఇది 0 volts, ఇది 0.5 అనుకోండి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ప్లస్ Vsat. సో ఈ ప్లస్ Vsat ని అగైన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ కి ఇస్తుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ ర్యాంప్. నెగటివ్ ర్యాంప్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీకు నెగటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఇది నెగటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చిందంటే ఇది 0 volts, ఇది 0, ఇది నెగటివ్ అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే అవుట్పుట్ మైనస్ Vsat. మైనస్ Vsat అంటే అగైన్ పాజిటివ్ మైనస్ ఇస్తున్నారు, ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఇస్తున్నారు, పాజిటివ్ ర్యాంప్ వస్తుంది. పాజిటివ్ ర్యాంప్ మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ పాజిటివ్, ఇక్కడ 0 volts. పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ Vsat. సో అలా మీకు అవుట్పుట్ అనేది ప్లస్ అండ్ మైనస్ Vsat కి షిఫ్ట్ అవుతుంది కంపరేటర్ అవుట్పుట్. అలాగే ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ అనేది నెగటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్, పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తూ ట్రయాంగులర్ వేవ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే,
సో ఇలా మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. మీరు ఈ 2 సర్క్యూట్స్ లో దేన్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది కంపేర్ చేసుకుంటే దీనికన్నా దీనిలో కాంపోనెంట్స్ తక్కువ. ఓకే. So as a result, the output of the comparator, we can have some positive and negative saturation voltages, as well as some positive going ramp and negative going ramp. We can get at the output of the integrator, and totally we can get some triangular waveform at the output of the integrator. Next, amplitude and frequency calculations. So we can also calculate the amplitude and frequency for the output waveforms. So let us consider at the initial stage when the comparator output is at plus V0. Let us consider the output of the comparator is at plus V0. The effective voltage at point P is given there. If you calculate the voltage at this point, if we have some plus V0 here, if we have some plus V0, the effective voltage at this point, the effective voltage at point P, if you calculate the voltage at point P, the mathematical expression will become minus Vram plus R2 by R2 plus R3 into plus Vsat minus of minus Vram. This is the voltage at point P, effective voltage at point P when the comparator is at output is at plus Vsat. So when the effective voltage P becomes equal to 0. So if the voltage at point P is 0, then that voltage becomes equal to 0. That is minus Vramp R2 by R2 plus R3 plus into plus Vsat minus of minus Vramp is equal to 0. ఇక్కడ మనం సపోజ్ అవుట్పుట్ అనేది కంపరేటర్ అవుట్పుట్ ప్లస్ Vsat ఉందనుకోండి, అప్పుడు P దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందనే చెప్తున్నారు మ్యాథమెటికల్ గా ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ at P మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా వస్తుంది minus Vramp R2 by R2 plus R3 into plus Vsat minus of minus Vramp. అక్కడ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ వస్తుందండి P దగ్గరికి, అలాగే స్క్వేర్ వేవ్ కూడా వస్తుంది. సో టోటల్ గా స్క్వేర్ వేవ్ అండ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ రెండింటిని కలిపి మనం ఎఫెక్టివ్ వోల్టేజ్ కనుక కన్సిడర్ చేసుకుంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇంత వోల్టేజ్ వస్తుంది. దాన్ని కనుక సపోజ్ P దగ్గర వోల్టేజ్ 0 volts కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇలా 0 volts కూడా క్రాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే P వోల్టేజ్ అనేది 0 volts అయింది అనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని మనం 0 కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఇది కనుక మీరు సింప్లిఫై చేస్తే, సో మైనస్ Vram ప్లస్ R2 by R2 plus R3, ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ Vram ప్లస్ R2 by R2 plus R3 into Vsat is equal to 0. Just we are multiplying R2 by R2 plus R3 with these two components. So if you take LCM between these two terms, we can have some Vram common. So R2 by R2 plus R3 is LCM here. So then we can get here we have some R2 plus R3. If you have some LCM, then we can, if you take LCM between these two terms, then R2 plus R2 plus R3 minus of plus R2, and R2 minus R2 will be cancelled, and we can have some minus R3 at the numerator, and at the denominator we have some R2 plus R3. So that is minus R3 by R2 plus R3 into Vram. If you take the LCM between these two terms, we can get the value as minus R3 by R2 plus R3 into Vram is equal to, we are shifting this term to the right side, that is minus R2 by R2 plus R3 into plus Vram. Just ఈ టూ టర్మ్స్ LCM తీసుకున్నామా, ఇలా వస్తున్న వాల్యూ, ఈ టర్మ్ ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మీరు కనుక సింప్లిఫై చేస్తే డినామినేటర్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అండ్ న్యూమరేటర్ మైనస్ R2 ఉంది ఇక్కడ, ఈ టర్మ్ ఇటు మనం షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ మైనస్ R2 by R3 into Vsat. So that is just 1 minute. So minus Vramp is equal to minus R2 by R3 into Vsat వస్తుంది మనకి. దీన్ని కనుక మీరు యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ Vramp, ఈ మైనస్ ఇక్కడే ఉంచి మైనస్ జస్ట్ R3 షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, మైనస్ Vramp is equal to minus R2 by R3 into plus Vsat. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చిందండి, నెగిటివ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ మైనస్ R2 by R3 into Vsat. సిమిలర్ గా పాజిటివ్ ర్యాంప్ ఎంత వస్తుంది, పాజిటివ్ ర్యాంప్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ర్యాంప్ అంటే ఈ వోల్టేజ్, పాజిటివ్ ర్యాంప్ అంటే ఈ వోల్టేజ్. నెగిటివ్ ర్యాంప్ ఎప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ప్లస్ Vsat ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్, అలాగే పాజిటివ్ ర్యాంప్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ అనేది మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు.
సో ఇప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ప్లస్ విసాట్ ఉంది అన్నప్పుడు మనకు వచ్చిన నెగటివ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ ఇది. అలాగే అవుట్పుట్ అనేది మైనస్ విసాట్ దగ్గర ఉంటే పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ ఎలా రాయొచ్చు, మైనస్ R2 by R3 into మైనస్ విసాట్. If minus Vramp is equal to minus R2 by R3 into plus Vsat, then plus Vramp is equal to minus R2 by R3 into minus Vsat. Minus Vramp అనేది in terms of plus Vsat లో వస్తే, plus Vsat అంటే సాచురేషన్ వోల్టేజ్ పాజిటివ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంత ఉన్నప్పుడు మీకు ర్యాంప్ వోల్టేజ్ ఇంత వచ్చింది, ఇది నెగిటివ్ ర్యాంప్. అలాగే పాజిటివ్ ర్యాంప్ సేమ్ ఆ మేనర్ లో రాస్తే పాజిటివ్ ర్యాంప్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ R2 by R3 ఇంటూ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత, మైనస్ Vsat. మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు మనకి ప్లస్ పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వస్తుంది. సో జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఈక్వేషన్ రాశారండి. ఇది నెగిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ కి వచ్చిన ఈక్వేషన్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ కి ఎంత వస్తుంది వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ తెలుసు, అలాగే నెగిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్ వోల్టేజ్ తెలుసు. పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుందండి, ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ అంటే పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్. ఇది మొత్తం ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ గోయింగ్ ర్యాంప్స్ కలిపి మనం ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ గా తీసుకుంటాం. సో పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న వోల్టేజ్. సో ఎలా వస్తుంది అది, సో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ is nothing but output voltage. Output voltage peak to peak voltage is equal to plus Vramp minus of minus Vramp. Peak to peak voltage is nothing but suppose plus 10 minus 10 వచ్చింది అనుకోండి, పీక్ టు పీక్ ఏమవుతుంది మీకు 20. అలాగే ప్లస్ Vramp మైనస్ Vramp అనుకోండి, టోటల్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది 2 into Vramp, దట్ ఈస్ ప్లస్ Vramp మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ Vramp. ఆల్రెడీ మనకి ప్లస్ Vramp వోల్టేజ్ తెలుసు, మైనస్ Vramp వోల్టేజ్ తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ కనుక మనం సింప్లిఫై చేసి మాగ్నిట్యూడ్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకు సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఎంత వస్తుంది అంటే 2R2 by R3 into Vsat. 2R2 by R3 into Vsat. This is the output voltage of triangular waveform. Triangular waveform కి వచ్చిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత అండి, పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్ 2R2 by R3 into Vsat. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం టైం పీరియడ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్ కి ఉన్న అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యాంప్లిట్యూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే, ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ అంటే మనం దాన్ని ఇంటిగ్రేటర్ కి ఇస్తున్నాం, ఇంటిగ్రేటర్ నుంచి వచ్చిందే కదా మనకి ట్రయాంగులర్ వేవ్ అనేది. సో ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ గా చెప్పొచ్చు, ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ గా చెప్పొచ్చు. సో ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ కి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి, నార్మల్ గా ఇంటిగ్రేటర్ కి మైనస్ 1 by RC ఇంటిగ్రల్ Vn into dt, మైనస్ 1 by RC ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ Vn into dt. సో మైనస్ 1 by RC, ఇక్కడ RC అంటే R1 C1. ఇంటిగ్రేటర్ లో ఏం తీసుకుంటున్నారు, ఇది మన ఇంటిగ్రేటర్, మనం తీసుకున్న కాంపోనెంట్స్ ఇంటిగ్రేటర్ లో ఏంటి R1 C1. సో మైనస్ 1 by R1 C1 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ Vn dt. Vn అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, స్క్వేర్ వేవ్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నారు. సో ఇనిషియల్ గా స్క్వేర్ వేవ్ ఇన్పుట్ ఏమనుకుంటున్నారు మనం, ఇక్కడ మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానండి. ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ చూడండి, అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ నెగటివ్ ర్యాంప్ వచ్చింది. సో ఇది మన టైం పీరియడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఎంత ఉన్నదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అందుకోసం ఏంటంటే నెగటివ్ ర్యాంప్ వస్తే అంటే మైనస్ Vsat తీసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది, ప్లస్ Vsat ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది. సో మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనేది తీసుకుందాం, మీరు ఎలాగైనా చేయొచ్చండి. మైనస్ Vsat ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుందని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కనుక ఈ Vn ప్లేస్ లో మైనస్ Vsat తీసుకున్నాం. సో Vsat by R1 C1 t by 2. If you perform the integration, Vsat is constant. Integral of 0 to t by 2 dt means t by 2. So t by 2 minus 0. Limits apply చేస్తే t by 2 minus 0 వస్తుంది. Integral of dt is nothing but ఏదైతే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుందో 1 వస్తుంది. సో 1 అంటే ఇక్కడ మీరు లిమిట్స్ అప్లై చేస్తారు, లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ t by 2, లోయర్ లిమిట్ 0. సో t by 2 minus 0 t by 2. సో Vsat by R1 C1 అనేది కాన్స్టెంట్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో Vsat by R1 C1 t by 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి t వాల్యూ ఏం రాయొచ్చు, 2 into R1 C1 into V0 of peak to peak by Vsat గా రాయొచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి t వాల్యూ రాస్తున్నారు. సో ఆల్రెడీ we know the value of output voltage. Output voltage ఎంత వచ్చిందండి, 2R2 by R3 into Vsat కదా. సో ఈ ప్లేస్ లో 2R2 by R3 into Vsat ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 4R1 C1 R2 by R3. This is the time period. This is the time period of output wave.
If you know the time period, what is the frequency? Inverse of time period, that is 1 by 2 is equal to R3 by 4 R1 C1 into R2. సో ఇలా టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అలాగే ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క అవుట్పుట్ యాంప్లిట్యూడ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇలా ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మన ఆపరేషన్, ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా జనరేట్ చేయాలని చూసాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి 2 సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ అండ్ ఇంటిగ్రేటర్. ఈ రెండింటిని మనం యూజ్ చేస్తూ ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇంకా మనం సింపుల్ గా ఉండాలనుకుంటే కంపరేటర్ ని, ఇంటిగ్రేటర్ ని యూజ్ చేసి కూడా మనం ట్రయాంగులర్ వేవ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలా వస్తున్నప్పుడు ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.